a specific plea or contra plea, that has to be answered by way of reply affidavit. What they are saying is you have to reply it under Order 8, Rule 9, so that you can win the suit by definite means. This is the advice given by the senior counsels when they are dealing with the pleadings. Is it so, madam? Is it essential that the defendant's plea or specific plea, which is a different one? As you said that he says that when he has got a bill, when I ask for partition, by way of any reply, I have to concretely say that if the bill is not enforceable under law, it may be by undue influence or any mode which is not known to law. Sir, it's a very good question, sir. ரொம்ப நல்ல question. It actually reminded me, நான் இதை பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சேன். Generally பாத்தீங்கன்னா, whenever a written statement is filed, there is no necessity for the plaintiff to file a reply statement. இப்போ உங்களோட நோக்கம் வந்து defendant சொல்றது எல்லாம் deny பண்றது மட்டுமே இருந்தா, there is no need to file any reply statement. That is not necessary and that is not contemplated under CPC. Only where the defendant raises a new plea which has to be answered by you, or there is a plea that requires any explanation from you, then alone you need to file a reply statement, and that is called a replication ideally. There is another judgment of the Supreme Court which specifically says that the defendant's written statement is deemed to be denied by the plaintiff. That is the presumption which is available to the plaintiff. There is no necessity to file a separate reply statement denying all the averments raised in the written statement. Only if a new fact has been introduced by the defendant, then in order to supplement or in order to admit or in order to deny the new fact alone, the reply statement needs to be filed. And apart from that, in cases of counterclaim and set off, you get an automatic right to file a reply statement. In the circumstance la mattume neenga vande reply statement file panna podum, சும்மாவே அவங்க டிஃபெண்டன்ட் போட்டது எல்லாம் டினை பண்றதுக்காக ஒரு ஃபார்மல் ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான அவசியமே கிடையாது. That is not contemplated under the civil procedure code. So thank you so much, sir, for the question. Thank you, madam. Thank you so much. Karthiyan sir. Hello. Yes sir. Date of demand ன்னு சொன்னீங்க. Yes sir. The limitation வந்து date of execution of promissory noteல date of demand. Sir, அதுதான் நான் சொன்னேன். ஆர்டிகல் 19ல இருந்து 38 வரைக்கும் there are different circumstances under which different limitations arise. இப்ப நான் எடுத்தது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா எடுத்தது வந்து only on demand promissory note மட்டும் எடுத்தேன். சோ அதனால நான் சொன்னது வந்து ஆன் டிமாண்ட்னு சொன்னேன். பட் there are other provisions. நீங்க சொல்ற மாதிரி டேட் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் இருக்கு and there are other circumstances. சோ அந்த each circumstance அந்த ஃபேக்ட்ஸ்க்கு ஏற்ப வந்து நீங்க வந்து அந்த limitation starts to run. அது நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். Yes. Okay, thank you madam. Thank you sir, thank you. சார் எக்ஸிகியூஷன்ல பிரீஃப் நோட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது சார். பிரீஃப் எக்ஸிகியூஷனே ரொம்ப எலாபரேட், அதுக்கு பிரீஃப் நோட் வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமம். இன்னொன்று சேஞ்ச் ஆஃப் காலத்துல என்ன சொல்ல விரும்புறீங்கன்னு தெரியல, என்ன நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால மிஸ்டர் கீர்த்திவாசன், ஐ எம் unable to answer your question. If you can come online and ask your doubt, then I can basic steps to carry on. எந்த basic steps ன்னு தெரியல. எக்ஸிகியூஷனுக்கு தனி செஷன் நடத்தினாங்க. ஆக்சுவலி மிஸ்டர் எஸ் கார்த்திகேயன் did a fantastic job. He has discussed threadbare about the provisions relating to execution proceedings, and maybe one more session can also be had at your request, sir. Hello. Yes sir. Yes sir. First of all, thank you for giving a brilliant session, ma'am. Thank you so much, sir. உங்களை introduce பண்ணிக்கோங்க sir. This is Muniraja Advocate, ma'am. Muniraja Advocate. I have a doubt on, can you please explain about striking out pleadings, ma'am? Okay, அதுதான் சார். The thing is, எனக்கு ஷார்ட் டைம் அண்ட் ப்ளீடிங்ஸ் தான் சொன்னது. ஸ்ட்ரைக்கிங் அவுட் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ செப்பரேட் செஷன் பை இட் செல்ஃப். அதனால வந்து நான் இப்போ சொன்னோம்னா it will not be so proper because I also need to prepare இல்லையா? Yes, ma'am. Yes. So it can be had on a different session. Of course, definitely it is a very important provision. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.
Nagur Miran, sir. ரெட்மின்னு ஒரு டிவைஸ் நம்பர்ல இருந்து வராங்க. நீங்க பேசுங்க. நான் பேசலாமா? ஹலோ பேசுங்க. ரெட்மி இருக்கு, நீங்க பேசுங்க. Redmi is there. Nagur Mirananda is waiting. Who should be here? நாகூர் மீரான் இப்ப மீட் பண்ணிட்டாரு. நீங்க ரெட்மி பேசுங்க. Good afternoon, ma. It was a wonderful session. I am Gomati here. I was previously practicing in Thanjavur District Court. Now a lecturer in Shastra University. Within a short span of time, you have explained almost all the provisions of CPC. Yes, ma. And my only one question is, what is dilatory pleas? What is the stand of the court to be taken on dilatory pleas? Dilatory pleas, that's all, ma. As far as dilatory pleas is concerned, Yes, ma. the thing is, one thing is, it is you're talking about dilatory tactics adopted and dilatory pleas taken. Both dilatory pleas and also tactics adopted by the defendants in order to delay the trial. What is the aim of these people? That is why I said my intention of coming as a speaker here is twofold. One is to benefit the advocates and another is for my selfish purpose, because the dilatory pleas seem to be the order of the day. இப்போ வந்து the plaint is usually covered with so much of unnecessary details that it actually diverts the attention of the court and actually takes away the attention of the court from important aspects to be decided to all unnecessary and ancillary pleas. So இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். என்னன்னா, நம்ம தேவையில்லாத ப்ளீஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது இட் unnecessarily delays the entire. ரெண்டாவது, இப்போ நான் அந்த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளெயின் சொன்னதுக்கும் அதுதான் காரணம். As a defendant, when you come to the court, the first thing you do is you file a rejection of plaint application without even seeing whether the provision under Order 7 Rule 11 is attracted or not. So இது வந்து it has to be a responsibility. That's why I said the advocate is first the officer of the court. So your primary duty is towards the court and only then towards the client. So வந்து if we avoid unnecessary pleas and dilatory pleas, it will be of great help to the trial court in actually framing the proper issues which have to be decided at the stage of trial. So my only comment is that it can be avoided. And striking of pleadings, அதுக்கு தான் அவர் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன், அந்த striking of unnecessary pleadings. But that is a whole subject to itself. That is an entire new vast subject also. So other we can discuss maybe in a separate session wherein we can discuss all these things. Also waiting to hear you for the second session also. Thank you, ma'am. Thank you. The last question is MCOP draft law we are பண்றோம்லமா, MCOP. அதுல வந்து pleadingsன்றது பார்த்தேன்னா just ஒரு pre-written forms. Yes. MCOP motor claims original petitions எல்லாம் அதுல என்ன பெருசா நம்ம pleading பண்ண முடியும்? நம்ம கடைசி ஒரு பேரால மட்டும் தான் we can state our arguments. அந்த மாதிரி அவரோட our point of statements can be stated. அது என்ன pleadingsல வரும்? What is that? Pre-written formsல இல்ல அது வந்து that is provided under the special statute, madam. So அதனால they have a separate form in the provided in the act itself, and there it is a summary nature இல்லையா? The proceedings are summary nature. It doesn't require an elaborate trial proceedings like that of a civil case. So வந்து it is a summary nature of proceedings ன்றதுனால we are using the format provided and we are providing the details which are required. That's all, because it requires only a minimum adjudication. That's it. That's correct, ma. And the கடைசி paragraphல we used to say our contentions இருக்கும். அதுல கூட we might miss out some vital aspects ready for which are very much essential for the adjudication. அதுல pleadings வந்து very minimal இருந்தா ஓகேவா? That's enough. இல்ல அதுல அது போதும்ன்றதுனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு format has been given. See, that is more than sufficient in those cases அப்படின்றது தான், that is the idea. Maybe in few cases you may require more pleadings where the case is complex and where you need to elaborate more. Then you can always elaborate on what you have to say. அதுல நம்ம மிஸ் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி we should be careful while drafting any petition, not only plain, any petition or any affidavit. We have to be extra cautious not to avoid important details. So CPC is also applicable. CPC apply ஆகுது இல்லையா? Apply ஆகுது, but it is only for the minimum purpose. It is not for pleadings, madam.
Yeah, No, I understood. we don't understood. fall. Yes, ma'am. Understood. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you. ஹலோ Yes, sir. ஹலோ சொல்லுங்க மேம் சார். கொஸ்டின் கொஞ்சம் தமிழ் கேட்குற கொஸ்டின் கொஞ்சம் தமிழ்ல கேட்க சொல்லுங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுங்க அண்ட் அதர்வைஸ் ரெக்வெஸ்ட் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சனுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சட்டத்துல அந்த டாபிக் கொஞ்சம் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா சார். உங்களுக்கு இன்னைக்கு அதாவது நான் அதனாலதான் செஷன் வந்து முக்காவாசி தமிழ்ல புரியுற மாதிரி பண்ணேன். இப்ப அவங்க கேட்டது வந்து இழுபறியான ப்ளீடிங்ஸ் பத்தி கேட்டாங்க. இப்போ ஒரு வழக்க வந்து இழுத்தடிக்க வேணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ளீடிங்ஸ் போட்டாங்கன்னா அதை என்ன பண்றது அப்படின்றது கேட்டாங்க. நான் அதனாலதான் சொன்னேன் இந்த செஷன் நடத்தும் போது என் நோக்கம் வந்து 2 வகையான நோக்கம். ஒண்ணு வந்து வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு பிளெயின்ட் எப்படி ஃபைல் பண்ண சொல்லி கொடுக்கறது. இன்னொன்னு வந்து என்னோட சுயநலமான நோக்கம் அது வந்து கோர்ட்ல வந்து நான் ஜட்ஜா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ளீடிங்ஸ் ரொம்ப தெளிவா வந்ததுன்னா அதை டிசைட் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அதனால வந்து இழுபறியான ப்ளீடிங் வந்து அவங்கவுங்க அவாய்ட் பண்ணணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது அந்த மாதிரியான ஒரு வழக்கு வரும்போது அதுல வந்து ப்ளீடிங்ஸை எப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு தனியான ஒரு டாபிக். அது சம்பந்தமா வேற ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொன்னேன். சோ வேற எதுவும் உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தயாரா இருக்கேன் சார். சார் வேற யாராவது இருக்காங்களா? எஸ் மேடம். சார் நாகூர் மீரான் சார். எஸ் மேடம். ஹலோ சொல்லுங்க சார். ஹலோ கேக்குது சார். சொல்லுங்க. அட்வொகேட் நாகூர் மீரான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம். குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சொல்லுங்க மேடம். ஆர்டர் 2 ரூல் 2ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டுக்கு முந்தி இன்ஜெக்ஷன் சூட்டு போடலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் நம்மள்கிட்ட பொசஷன் இருக்குங்கிறதுக்கு நோ டாக்குமெண்ட் மேடம். அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் அவங்க இன்ஜெக்ஷன் சூட்டு மெயின்டைன் ஆகுமா மேடம்? அது நான் வந்து அதாவது வழக்கு வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷனுக்கு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்றது வந்து எதுக்கு சொன்னேன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னேன். எல்லா கேஸ்லயும் அப்படி வழக்கு போட்டுடலாம் அப்படின்றதுக்காக சொல்லல. என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப டாக்குமெண்ட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பொசிஷன் உங்களுக்கு ஹேண்டட் ஓவர் அப்படின்னு சொன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் சேல் அக்ரிமெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு பொசிஷன் உங்ககிட்ட ஹேண்டட் ஓவரா இருக்கு அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட்லயே ஒரு வார்த்தை வந்தது இல்லைன்னா அதுல ரிசைட்டல் வந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். அதை தவிர சப்போஸ் இப்ப என்னன்னா சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்டோட உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துடுறாங்க. நீங்களும் என்ன பண்றீங்கன்னா 90% அமௌண்ட்டை வந்து கட்டிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்காக நீங்க சேல் டீட் பண்ணாம வச்சிருப்பீங்க. சோ அந்த மாதிரி வழக்குகள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பொசிஷனை இடியூர் பண்ணும்போது முதல்ல உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து உங்க பொசிஷன்லயே வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவசர கதியா நீங்க போய் வெறும் இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது ஆர்டர் 2 ரூல் 2 அப்படின்ற பார் வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நீங்க அதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் வந்து கோர்ட்ல இருந்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட் நான் போடணும், அதை நான் அப்புறம் போட்டுக்கிறேன், இப்போ எனக்கு அவசரத்துக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அந்த எடுத்துக்காட்டுக்காக நான் சொன்னேன் சார். சார் நாகூர் மீரான் சார். எஸ் எஸ் थैंक यू. சரிங்கம்மா. थैंक यू சார். பாக்கியராஜ் ஐயா. ஜெயச்சந்திரன் சார் இருக்காரா பாருங்க லைன்ல. அந்த பாக்குறேங்க ஐயா. அது சாரோட போட்டோ இருந்தது, அது கேலரியில சர்ச் பண்ணிட்டு வரணுங்க ஐயா. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆமா அதான் நான் பார்த்தேன். அவர் இருந்தாரு. ஸ்டில் வெதர் இஸ் அவைலபிள்? அந்த பாக்குறேங்க ஐயா. மிஸ்டர் ஜெயச்சந்திரன் ஆர் யூ அவைலபிள்? சார் நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி வந்துருங்க சார். இருந்தீங்கன்னா நான் உங்களை சர்ச் பண்றேன். இருந்தீங்கன்னா வந்துருங்க சார். சார் இல்லன்னு நினைக்கிறேங்க ஐயா. இந்த வார்த்தை ஐ திங்க் he has left. ஆமாங்க ஐயா. ஓகே ஆல் ரைட். எனி अदर क्वेश्चन फ्रॉम any participants? அந்த இருக்காங்க ஐயா. ஸ்ரீநித்யான்னு ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மேம். எஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் பேசுங்க. மேம் நீங்க எந்த புக் மேம் படிச்சீங்க? என்ன மேடம் இது கிண்டல் பண்றதுக்குன்னு கேள்வி கேக்குறீங்களா? மேம் நல்லா ஆன்சர் பண்றீங்க மேம், அதெல்லாம் கேட்டேன் மேம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மேடம், நீங்க சும்மா சொல்றீங்க பரவாயில்ல. என்ன இப்படிதான் என்கரேஜ் பண்ணி பல பேரை நான் வந்து இது பண்ணி விட்டுருக்காங்க. அதனால தேங்க்யூ சோ மச். இல்ல யார் அந்த மேடம் உங்க
அவங்க பேர் என்ன? ஸ்ரீநித்யாவா? பாக்கியராஜ் அவங்க பேர் என்ன? ஆமாங்க ஸ்ரீநித்யா மேடம். ஸ்ரீநித்யா, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி லெக்சர் எடுக்கணும்னா ஒரு புத்தகம் படிச்சா பத்தாது. மேடம் ஹேவ் ரெட் சோ மெனி புக்ஸ். அவ்வளவு புத்தகத்தையும் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா, இட் இஸ் கிரியேட்டிங் an interest. இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒரு மெயின் புக் மட்டும் சொன்னா கூட பரவாயில்லை. பேர் ஆக்ட் தான் மேடம். புக்னா பேர் ஆக்ட் தான். பேர் ஆக்ட் படிங்க போதும், வேற எதுவும் வேண்டாம். ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஐயா அவ்வளவுதாங்க क्वेश्चंस ஹேண்ட் ரைஸ்லாம் அவ்வளவுதாங்க. ஓகே ஓகே. யாராவது சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் கேட்கலாம். whether anybody is available. சார் ராஜமாணிக்க சார் ஒரு மோகன் சார் இருக்காங்க. அவங்க சாருடைய ஜெயச்சந்திரன் சார் ஆபீஸ். அவங்க சொன்னாங்க ஜெயச்சந்திரன் சார் பார்த்தேன், அதனால தான் ஒரு கமெண்ட்ஸ் கேட்கலாம்னு பார்த்தேன். அந்த ஒரு டப்பியர்ஸ்க்கு லெஃப்ட்க்கு அப்படியே லைன்ல இருங்கயா. சார் மோகன் சார், சார் மோகன் சார் நீங்க அன்மியூட் வந்துட்டீங்க. ஐயா ஏதோ பேசணும் கேக்குறாங்க, சொல்றாங்க என்னன்னு கேட்டு. ஹலோ சார், சார் நீங்க பேசுங்க சார். இல்ல அவர் மறுபடியும் மியூட் பண்ணிட்டாரு. இந்த வரேங்கய்யா. சார் மோகன் சார் நீங்க கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். சார் பேசுங்க பேசுங்க. மிஸ்டர் மோகன், உங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க. ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க. வெரி குட் செஷன் சார், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. பிளைண்ட பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப இருந்த டவுட் எல்லாமே ரொம்ப அருமையா கிளியர் பண்ணாங்க. அது வித் ஒரு நேரம் வந்து சூப்பரா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எங்க சார் வந்து பேசணும்னு சொல்லி சார் வந்தாரு. அவரு கேக்குறது அவரே வந்து உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணதான் வந்தாரு. அவர் இன்னைக்கு எதுக்கு லெப்டா நான் இருந்தேன். வெரி குட் செஷன் சார். எல்லாம் ரொம்ப இந்த செட் ஆஃப் இதெல்லாம் புதுசா நல்லா அழகா சொல்லி கொடுத்தாங்க சார். வெரி குட் செஷன், வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் லைக் மை அண்ட் எங்க அட்வொகேட்ஸ். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் கன்வே. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ 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 சார். தேங்க்யூ. I think we can wind up the session. Okay, thank you sir. யாராவது क्वेश्चन இருந்தா கேட்கலாம். otherwise we will wind up the session. क्वेश्चन இருந்தா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லனா இல்லையா? Okay madam, thank you. Yes sir. Really you did a wonderful job. You proved that my judgment is correct. வந்து அதாவது சொல்லணும்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை எழுந்து நடக்க பழகக்கூடிய ஒரு குழந்தைய அப்படியே கைப்பிடிச்சு நடந்து கூட்டிட்டு போற மாதிரி டுடே யூ ஹவ் வெரி எலாபரேட்லி டெல்ட் வித் ஆல் தி ப்ரொவிஷன்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூர் போன மாதிரி இருந்தது, ஒரு விர்ச்சுவல் டூர் போன மாதிரி இருந்தது சிபிசி அண்ட் சப்ஸ்டான்சியல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல. தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். வி எக்ஸ்பெக்ட் மோர் செஷன் ஃப்ரம் யூ. இப்பயே ஒரு டாபிக் ரெடி ஆயிடுச்சு, நீங்களே சஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. So be ready on the topic. Striking of pleading. Thank you so much sir. நீங்க கொடுத்த opportunity ரொம்ப thanks. Thank you for your time and passion. Thank you. Okay Bhagraj, we can wind up. சரிங்க. எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருடைய சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. எல்லாரும் நன்றி சொல்ல முடியாது, எல்லாம் மியூட்ல இருக்காங்க. எல்லாரும் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. Okay, thank you Bhagraj. நாளைக்கு வந்து பெயில் இருக்கு. So participants expect the link to be received. லிங்க் வந்த உடனே நாளைக்கு கனெக்ட் ஆயிடுங்க. நாளைக்கு பெயில் பேசுறோம். சரிங்க. பாக்யராஜ், இந்த வேல்முருகன் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு பாருங்க, இதுல திருச்செங்கோட்ல இருந்து. சரிங்க. அவர் நேம் ஆட் பண்ண சொல்றாரு அந்த வெபினார் வாட்ஸ்அப்ல. அவர் நேம் ஆட் பண்ணீங்க. சரிங்க. ஒரு நிமிஷம். மீட்டிங் ஆமா, மீட்டிங் வைண்டிங் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவருடைய இந்த ஒரு நிமிஷம் என்னோட மொபைல் நம்பர் டைப் பண்றேன். அது யாரு தேவைப்படுதோ அவங்க ஜாயின் பண்ணி. இல்ல அதான் நீங்க மீட்டிங்ல வந்து வைண்டிங் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி அத பாத்துருங்க. யார் யாரு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண விரும்புறாங்களோ போடுங்க. கீர்த்திவாசன் கூட பாருங்க போட்டுருக்காரு.
நீங்க அந்த சாட் பாக்ஸ் போயிட்டு அதுல ரைட் சைடுல ஒரு இது இருக்கும், ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சேவ் த சாட், என்டையர் சாட். ஓ ஓ ஓ சரி சரி. அத பண்ணிடுங்க மிஸ்டர் பைகர். அந்த சாட் பாக்ஸ் போங்க, சாட் பாக்ஸ் போங்க. ஆமா சாட் பாக்ஸ்ல தான் இருக்கேன். என்னோட மொபைல் நம்பரை சாட் பண்றேன், கொஞ்சம் அப்படியே லைன்ல இல்ல பிகே. எங்க எப்படி பண்ணு சொல்றீங்க அத? லேப்டாப்ல இருக்கு, இதுல இல்ல போல இருக்கு, மொபைல்ல இல்ல, லேப்டாப்ல வருது. லேப்டாப்ல வருது. ஓகே 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 थैंक यू. பாக்கியராஜ் தன்னுடைய நேம் அண்ட் நம்பர் ஷேர் பண்ணிருக்காரு, சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு, எல்லாரும் பாத்துங்க. அந்த நம்பருக்கு பர்சனல் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை அவர் ஜாயின் பண்ணி விட்டுவார் வாட்ஸ்அப்ல. So further notification will be forwarded through that group. ஐயா நான் ஆன்ல இருக்கேன், செஷனை கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஆமா ஆமா நீங்க ஆன்ல இருங்க, போய்டும். நாங்க லீவ் ஆயிடுறோம். Thank you for all participants. Yes, we will meet tomorrow. Thank you sir. ரொம்ப நன்றி நன்றி. சார் நோட் பண்ணி பண்ண முடியாது இப்ப என்னால உங்க மொபைல் நம்பரை. நீங்க என்னோட மொபைலுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நான் உங்களை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சார். சின்ன வாயா இப்படி சொல்லக்கூடாது. என்ன சூடுல செத்து போன மாதிரி இருக்கு. குளிப்ப ஹலோ ஹலோ ஜெகன் பேசுறேன். ஹலோ ஹலோ பாக்யராஜ் சார் நான் லைன்ல இருக்கேன் நானு. நீங்க மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு நீங்க யாரோட மொபைல் நோட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க எக்ஸிட் ஆயிட்டா நான் லாஸ்டா நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். பாக்யராஜ் நான் ஜெகன் பேசுறேன். சொன்னேன் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? ஆமா ஆமா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? இருக்கு ரெக்கார்ட் இருக்கு. ஓகே 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 சரிங்க சரி. தயாரா